ওকে, লাস্ট ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম হলো কি জানি বলে এটাকে ডোমিনো লজিক, হ্যাঁ, ডাইনামিক লজিক last time, but and we have also seen some advantage and disadvantage of those kinds of circuits, right? But today we'll see another type of logic is known as pass transistor logic. Pass transistor logic, and also has name, different name is known as transmission gate. Transmission gate. So you have any question about those other the previous classes? Previous those domino logic, dynamic logic. কোনো question আছে তোমাদের? নাহলে আমরা এটা স্টার্ট করি। অলরাইট, শুনতে পাচ্ছ সবাই তোমরা? শোনা যাচ্ছে। Okay, now let's see how this logic is made out of. This is a little bit different than the CMOS logic. Remember, আমরা CMOS logic এ কেমন থাকে? আমরা যদি একটা we can see some what is called inverter. Right? Inverter is consists of two transistors. Right? At a PMOS থাকে, at NMOS থাকে, and the gate, right? The gate of the PMOS and the gate of the NMOSes are short circuited here. Right? And the two drains are short circuited though, but the two sources are not. This is a source for the NMOS, a source for the PMOS, and they are sitting far away. And this source is connected to VDD, and this source is connected to VSS. This is standard like a CMOS logic. CMOS logic, right? This one. And last class দেখেছি dynamic logic. We have lots of PMOSes are replaced by a single PMOS. Right? সবগুলি PMOS কে replace করেছি একটা PMOS দিয়ে, আর একটা extra NMOS was connected at the bottom of the N network. And that was the second, what is called dynamic logic. And but this transmission gate logic is another types. In this case, we also use let's say one PMOS and one NMOS. Let's say this is a PMOS and one NMOS in here, but these two are connected, see, face to face. এটা PMOS, এটা NMOS, এটা face to face connection, and এটা source, two sources are connected, two drains are connected. Okay, it's a source, drain are connected. দুইটা drain connect short করা আর দুইটা source short করা, but not the gate. Gates are not short. Gate গুলি আবার উল্টো ভাবে gates are short but through an inverter. Right? এটা একটা ইনভার্টারের থ্রু দিয়ে শর্ট করা, right? And এটাকে আমরা বলি ইন, এটা হলো আউট. This is the circuit. Now look at the CMOS. এখানে আমরা কি করেছিলাম, টু গেট আর শর্ট সার্কিটেড। আমরা যখন গেটে 0 ভোল্ট দিয়েছিলাম, when you apply 0 ভোল্ট, তাহলে PMOS on, NMOS off. আবার যখন আমরা এটা 1 অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তখন PMOS off, NMOS on. তখন এই দুটো ট্রানজিস্টর কখনোই একই টাইমে অন হয় নাই এবং অফ হয়নি। That is a CMOS logic, but this one is opposite. এখানে দেখো, because of the connection, let's say এখানে যদি আমরা 1 apply করি in here the gate,
গেটে যদি আমরা 1 অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো এখানে nmos এর গেটে 1, তাহলে nmos কি হবে? স্যার অন। অন হয়ে যাবে। তারপরে সেই 1টা আবার ইনভার্ট হয়ে এখানে যেটা আসবে সেটা ভোল্টেজ হয়ে যাবে 0। 0 হলে pmos কি হবে? অন। pmos অন হয়ে যায়। তো দেখো এখন দুইটাই অন, দুটাই একই টাইমে অন হয়ে যাবে। আবার যদি আমরা এখানে 1 এর জায়গায় যদি 0 দেই তখন এই nmos কি হবে? অফ হবে, দুটাই অফ হয়ে যাবে, এটাও অফ হয়ে যাবে। এটা 0 দিলে এটা 1 হয়ে যাবে, তাহলে এটাও অফ এটাও অফ। দুইটা পিমোসই এক না, দুইটা ট্রানজিস্টরই একই টাইমে অন হবে আবার অফ হবে। এটা সিমস লজিকের অপোজিট। সিমস লজিকে আমরা বলেছিলাম একটা অন হলে আরেকটা অফ হবে, বাট ইন দিস লজিক is opposite, and either both are on or both are off. আর ইনপুট কোথায় দেখো, আমরা এই সিমস লজিকে ইনপুট দেই হলো গেটে, এখানেও ইনপুট দেয়া আছে গেটে, is okay, but has another input. Another input is here and output from input is from two source. এখানেও কিন্তু ইনপুট টু সোর্সে ছিল, তাই না? এটা সোর্সে ইনপুট, এটা সোর্সে ইনপুট, but it's two different input. In this input is VDD and this input is BSS, ground. But in here, no BSS, no ground. দেখো এই সার্কিটে কোনো BSS লাগে না, কোনো VDD লাগে না। This logic. Understand? এটা কিভাবে রান করে? এটা তুমি ইনপুটে যখন কোনো সিগন্যাল দেবে, সেই সিগন্যালটা এই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে পাস হয়ে আউটপুটে চলে যাবে। আর যখন এই দুটাই অন থাকবে, আর যদি তুমি 0 দাও, গেটে যদি 0 দাও, দুটাই অফ থাকবে, so no signal will pass from input to the output. When you get signal is 1, then input signal will pass to the output signal because both transistors are on. Any questions so far? বুঝছো সবাই? এইটাকে আমরা বলি তার লাভটা কি হলো তাহলে স্যার? কি হচ্ছে? দুইটাই তো প্যারালাল, যে কোনো একটা অন থাকলে আমার কাজ একই হচ্ছে, তাহলে লাভটা কি হইলো স্যার? ওকে, আমরা একটু পরে বুঝবো লাভটা। সেটা হলো, তাহলে আমরা এটা বুঝলাম, তাহলে এটাকে আমরা বলি ট্রান্সমিশন গেট। গেট কেন বলছি দেখো, কেন গেট বলেছি? কারণ যখন অন হয়, যখন দুটাই অন হয়, তখন সিগন্যালটা ওই ইনপুট থেকে আউটপুটে যেতে পারে, আর যখন অফ হয় তখন দুটাই অফ হয়ে যায়। তার মানে দুটা দরজার মতো, রাইট? দুটা ডোর, এটা দুটাই অফ হয়ে যায়, কোনো সিগন্যাল ইনপুট থেকে আউটপুটে যেতে পারে না। সেটার জন্য আমরা এটাকে বলি ট্রান্সমিশন গেট। আর এই ট্রান্সমিশন গেটে যখন এই দুটো ট্রানজিস্টর লাগানো থাকবে, then these two transistors are part of the gate. At that time, individual transistors PMOS অথবা NMOS কে তুমি separately বলতে পারো পাস ট্রানজিস্টর। এই ট্রানজিস্টরটাকে আমরা, এই দুটাকে আমরা বলি পাস ট্রানজিস্টর যখন এখানে লাগানো থাকবে। এইটাকে তুমি বলতে পারো না যে পাস ট্রানজিস্টর, বিকজ এটাও সার্কিটে লাগানো আছে, but this is not a pass transistor. But in here, because of the transmission gate, these two transistors are known as pass transistor. এখন ওই যে তুমি কি বললে জানি, কে প্রশ্ন করলে যে একটা দিয়েই যেতে পারতো, একটা হলেই হতো, তাই তো বলেছো না? কে প্রশ্ন করলে একটু আগে বললে যে জি স্যার, একটা হলেই তো স্যার এই কাজটা একই কাজটাই তো হইতো। যে কোনো একটা হলেই হতো, রাইট? গুড থিং। তাহলে তুমি দুটো দেওয়ার দরকার কি, প্যারালাল, তাই না? ওকে, ইনপুটে কি কি সিগন্যাল আসতে পারে বলো তো? স্যার 1 or 0 স্যার। 1 or 0, বিকজ আমরা VLSI ডিজিটাল 1 or 0। তা মনে করো আমি আগে 1 দিলাম, এখানে 1 যদি দেই, সেই 1টা কোন পথ দিয়ে যাবে? যে কোনো পথ দিয়ে যেতে পারবে না স্যার। কোন পথ দিয়ে যাবে বলো? স্যার ওই আপনার PMOS এর সার্কিটে স্যার 1 যাবে স্যার। কেন? তুমি একটু আগে প্রশ্ন, তুমি তো বললে যে একটা হলে যেতে পারতো নাকি?
জি স্যার। তুমি বলেছো তো নাকি? তোমার ভয়েস শুনে তাই মনে হচ্ছে। জি স্যার, জি স্যার, আমি বলছি। তা তুমি তাহলে তুমি তো এখন বলছো যে উপর দিয়ে যাবে, তা নিচে দিয়ে কেন যাচ্ছে না বলো? স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার, ওই আপনার পিমস আর এনমস তো স্যার ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমি কোনটাকে গেটা সরি মানে ড্রেন আর সোর্স হিসেবে ডিফাইন করতেছি। তো হ্যাঁ, স্যার সেক্ষেত্রে তো দুইটা দিয়ে যাওয়া সম্ভব স্যার, মানে আপনার ওকে। যে কোনো। তাহলে তুমি এখন ওয়ানটা উপর দিয়ে যাচ্ছে কেন বলো? বললে যে না স্যার, মানে এইটার থেকে যদি সরে আসি মানে সেক্ষেত্রে তো আমার মানে ওয়ান এইখান দিয়েও যাইতে পারে, আবার জিরো এইখান দিয়ে যাইতে পারে, মানে এটা ড্রেন না সোর্স হিসেবে আচরণ করবে সেটা তো না, স্যার। এই দুটো মনে করে এরকম লাগানো আছে, দুইটাই আছে পাত। দুইটা পাত আছে তোমার বাড়ি যাওয়ার জন্য বা স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে দুইটা পাত আছে। তা তুমি কোন পথটা দিয়ে যেতে চাও সবসময়? কোন পথ দিয়ে যাবে তুমি নর্মালি? কোন পথ দিয়ে যাও, যেটা যেটা সোজা হয় সেটা না? জি স্যার, যে পথ শর্টকাট। দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, জি স্যার, শর্ট যেটা। শর্ট পাথ। তাহলে তোমার দুইটা পাথ একটা আঁকা পাকা থাকলে সেই পথ দিয়ে তো তুমি যাবে না। তা স্যার। এখানে যদি তুমি ওয়ান দাও, তুমি এটা মুছে, এটা মুছে ফেলে, এটা দরকার নাই। এটা মনে করো তোমার একটা কি আছে, একটা এটা একটা ট্রানজিস্টর আছে, রাইট? এটা মনে করো এটা হলো এনমস। এটা আমি অন করে রেখেছি, এটা ওয়ান দিয়ে। ওয়ান দিলে তো এটা অন। এখন তুমি এটা ইন মানে তো সোর্স, তাই না? এটা সোর্স আর এটা ড্রেন। তা তুমি সোর্সে এখানে যদি তুমি ওয়ান দাও, তাহলে কি এটা রান করবে? এনমস এর সোর্সে ওয়ান দিয়েছো, স্যার এনমস এর সোর্সে তো স্যার মানে আগের থেকে জিরো দিই আমরা মানে জিরো নরমাল। দেওয়ার কথা না? জি স্যার। তাহলে এনমস এর সোর্স হওয়ার কথা জিরো, আর পিমসের স্যার পিমস এর সোর্সে ওয়ান থাকার কথা আর কি। পিমসের সোর্স হলো ওয়ান, আর এনমস এর সোর্স হলো জিরো। তা যখন তুমি ওয়ান দেবে, এখানে যখন ওয়ান দেবে, তখন এই এনমসটা ধরে নেবে যে দিস ইজ নট ফর মি, দিস ইজ নট মাই সোর্স, তাই না? জি স্যার। এই এনমসটা ধরে নেবে যে এই ওয়ানটা তো তার সোর্স না, তাহলে সে তার ভিতর থেকে কেন পাস করাবে সে? কিন্তু এই জি এনমস যখন পিমসটা এখানে ওয়ান থাকবে ভিডিডি, তখন দিস পিমস উইল ওয়ার্ক, কারণ পিমস এর সোর্স হলো ওয়ান। তার মানে এর ভিতরে হোল আছে, দ্যাট হোল উইল গো হিয়ার এন্ড উইল গো টু দ্য আউটপুট। তাহলে ওয়ানটা কোন পথ দিয়ে যাবে? পিমস দিয়ে যাবে স্যার। এই ওয়ানটা যখন যাবে তখন এই ওয়ানটা পিমস এর ভিতর দিয়ে চলে যাবে আউটপুটে। আর আর যখন তুমি জিরো দেবে, যখন, তখন জিরোটা হলো এনমস এর সোর্স। তাহলে এই জিরোটা তখন এই এনমস এর ভিতর দিয়ে যাবে, এই পথ দিয়ে এই পাশে যাবে। তাই দুইটা যাওয়ার জন্য দুইটা ডিফারেন্ট পাথ। বুঝতে জি পেরেছো? এই জন্য দুইটা পাথ থাকবে। তোমার ইনপুটে ওয়ান আসতে পারে আর জিরো আসতে পারে, তাহলে ওয়ান আসলে পিমস এর ভিতর দিয়ে যাবে, আর জিরো আসলে এনমস এর ভিতর দিয়ে যাবে। জি এনি স্যার। কোশ্চেন? আর কারোর কোনো কোশ্চেন নাই? ওকে, এখন দেখো, আমরা এটা আরো পরে আরো একটু ডিটেলস ডিসকাস করব। তার আগে আমরা একটু দেখি এটা আমরা কেন এরকম লজিক কেন বলছি এটাকে। এটা লজিক মানে তো আমাদের বড় সার্কিটও তৈরি করতে হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ লজিক। ওকে, ক্লিন করি, এটা হচ্ছে নট সো গুড। তা ওইটাকে আমরা কি রকম ড্র করলাম? টু ট্রানজিস্টর, একটা পি একটা এন, আর কানেক্টেড, সোর্স আর কানেক্টেড, ড্রেন কানেক্টেড, এটা গেট কানেক্টেড, গেট, এটা হলো ইন, এটা আউট, আর এটা হলো একটা এটা এটা ইনভার্টার দিয়ে শর্ট করা, রাইট? এটা পি, এটা এন, this, right, this is called transmission gate, but this one can be represented by a symbol, right? তোমরা AND gate NAND gate এর মতো এরকম সিম্বল আকারে দেখানো যায়, and this is known as, this is most popular symbol is this, এটা হলো most popular symbol, হ্যাঁ? এটা হলো পপুলার সিম্বল। মাস্কের সিম্বল এরকম থাকে না স্যার? কিসের মার্কস। মার্কস? জি স্যার। এইটা নাই, এই যে এরকম এরকম বাবেল নাই, এরকম লাইন আরেকটা নাই,
আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা এই বাবেল মানে হলো পি মসটা উপরে, আর এই যে এই লাইন নিচের দিকে মানে হলো এন মসে তোমাকে কানেকশন দিতে হবে। এটা ইন, এটা আউট, আর এটা একটা তোমার আর এটাও একটা ইন বলতে পারো তুমি, এটা ইন 1 বলতে পারো, এটা ইন ইন 2 বলতে পারো, রাইট? সো দিস ইজ দ্য মোস্ট পপুলার সিম্বল। এটাকে অন্যভাবে অন্য সিম্বলও আছে, এরকমও আছে সিম্বল, এরকমও আছে, আর এই যে এরকম সিম্বল থাকা মানে কি, এই যে এরকম, তার মানে এখান থেকে যে এই যে আমি একটা ইনভার্টার দিয়ে একটা লাইন দিয়েছি না, এটা ইন্টারনালি কানেক্টেড, তোমাকে দিতে হবে না। তুমি যদি নিজে এরকম তৈরি করতে চাও ট্রান্সমিশন গেট বাই ইউজিং এ PMOS এন্ড NMOS, তাহলে তোমার একটা ইনভার্টার লাগাতে হবে। কিন্তু তুমি যদি লাইব্রেরি থেকে এরকম একটা সিম্বল নাও, তখন তোমাকে এখানে এক্সট্রা আবার ইনভার্টার দিতে হবে না, এরকম দিতে হবে না, কারণ এটা অলরেডি ইন্টারনালি ওটা কনস্ট্রাকশন করা আছে। তুমি অনেক ওই সিম্বল থেকে দেখবে সিম্বলের ওখানে ট্রান্সমিশন গেটের সিম্বল আছে এরকম, তো ওইটা নিয়ে নতুন করে আবার ইনভার্টার দিও না। কিন্তু যদি তুমি একটা PMOS এর সিম্বল নাও আর একটা NMOS এর সিম্বল নাও এবং সেটা দিয়ে তুমি নিজে তৈরি করো, দেন ইউ মাস্ট নিড এন ইনভার্টার। স্যার ওই ইন টুটা কি স্যার ওই গেটের সিগন্যালটা নাকি স্যার? কোনটা? স্যার ওই নিচেরটা গেটের সিগন্যাল এটা ওইটা না স্যার, হ্যাঁ, ওই আপনার ইন আউট আর হচ্ছে নিচে যে ইন টু দিছেন ওইটা কি গেটের সিগন্যাল? এইটা হলো গেটের, এটা হলো NMOS এর গেটের, আর এটা হলো এটার মানে হলো PMOS এর গেট উপরে, আর এটা নিচে হলো NMOS এর গেট, আর এটা হলো ইন ইন মানে দুটা সোর্স, আর এটা আউট হলো দুটা ড্রেন। বুঝছো এটা? এখন মনে করো এইটা যদি তুমি এই ইনপুটটাকে যদি আমি এ বলি, তাহলে এই ইনপুটটা কি হবে বলো তো, উপরেরটা? স্যার এ প্রাইম। এ প্রাইম। হ্যাঁ, এখন আমি এটা দিয়ে একটা সার্কিট, তাহলে এইটাকে আমি দুটা ইনপুট বলতে পারি, আমি এটা এ এটা বি বলতে পারি, তাই না? ও পাই না, দুটাই তো ইনপুট। জি স্যার। আর এটাকে আমি একটা আউট বললাম, এটা আউট, তাই না? তাহলে আমি এটাকে বি বলেছি না, এটাকে বি, তাহলে এটা বি প্রাইম হবে। আর এটাকে ইনটাকে আমি এ বললাম, আমি সিম্বল আকারে দেখিয়েছি, আর এটা আউট আছে। এখন আমি এটা ট্রুথ টেবিল তৈরি করব, এ আর বি, এটা আউটপুট আসছে আউট, এটা 0 0 0 1 1 0 1 1। এখন আমি এটা দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হবে, এটা দেখো, এটা আমি কি করব, প্রথমে দেখো A0 B0, A0 B0 দিচ্ছি আমি এখানে, A0 B0, তাহলে দেখো তো কি হয় এখন, ট্রানজিস্টর দুটা কি অবস্থা, কোন কন্ডিশনে থাকে? B0, তার মানে এটা অফ না, জি স্যার। এটা অফ, এটা অফ, দুটাই অফ। আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিওয়ান? জি স্যার। বোথ অফ যদি হয় তাহলে আউটপুটে কত হবে? স্যার আউটপুট তো ইনভ্যালিড স্যার, মানে কিছুই তো জিরো পাচ্ছে স্যার, না। কিছু না থাকলে তো জিরো দেখতে পাবে, তাই না? স্যার এটা তো ফ্লোটিং এর মতো তো কিছুই পাচ্ছে না স্যার, না, গ্রাউন্ড আর কিছু। ফ্লোটিং হলেও একটু অল্প কিছু ভোল্টেজ থাকতেও পারে, কিন্তু কোনো কিছু যদি না থাকে প্রথমে কিছুই, আগে যদি এটা ওয়ার্ক করে কখনো, তাহলে একটা ভোল্টেজ থেকে যেতে পারে, বা অনেকক্ষণ পরে যদি তুমি দেখো ওটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে, তুমি নতুন করে স্টার্ট করলে ওটা জিরোই হবে, ওকে স্যার। রাইট? তুমি যদি আগে এখানে কখনো মনে করো 1 ছিল, একটু পরে অন করেছো, তখন কিন্তু একটু ভোল্টেজ দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি অনেকক্ষণ রেখে দিলে ওটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে, কারণ এটা ক্যাপাসিটর আছে তো এখানে, সেই ক্যাপাসিটর চার্জ ধরে রাখে কিছুক্ষণ, বাট কিছুক্ষণ পরে ওটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে, রাইট? মনে করো আমরা এটা অনেকক্ষণ পরে ওটা অফ ছিল, অনেকক্ষণ পরে আমরা স্টার্ট করেছি, তখন তাহলে জিরো দেখতে পাবে, রাইট? জি স্যার। তারপরটা A0 B1, A0 B1, B1 এ মানে কি হয়?
এটা অন, এটা অন, তাই না? B1 দেওয়া মানে এটা অন হবে, আর এটা 1টা ঘুরে এখানে 0 হবে, 0তে অন হবে, দুটাই অন। 0 পাবো। যদি অন হয় তাহলে এই 0টা পাস করবে, 0টা পাস করবে এর মধ্যে দিয়ে, এবং আউটপুটে 0, Yes, sir. তাই না? তারপরে Yes. 1 0, তারপর এটা 1, এটা 0, 0 পাবো স্যার। 1 0 হলে তোমার আবার এটা অফ হবে, এটা অফ হবে, এটা ইনপুটে 1, কিন্তু এই দুটাই যদি অফ থাকে তাহলে গেট অফ, তাহলে আউটপুটে তুমি কিছু দেখতে পাবে না, 0। তারপর A1 B1 দুটো, B1 এটা 1 এটা 1 আছে, 1 ইনপুটে দেখা 1 থাকলে আউটপুটে 1 চলে আসে। তাহলে এখন কি দেখো ট্রুথ টেবিল, এন্ড গেটের মতো। কিসের? এন্ড গেট। অ্যান্ড গেট, অ্যান্ড গেট, এটা হলো একটা অ্যান্ড গেট। তুমি এখন আউটপুটের জায়গায় তুমি কি লিখবে তাহলে? y যদি লেখো, y is equal to a b পাবে না? স্যার এটা অ্যান্ড গেট। তাহলে অ্যান্ড গেট তৈরি করতে গেলে কয়টা ট্রানজিস্টর লাগলো তোমার? 4টা স্যার। হ্যাঁ, এখানে 2টা, আর ইনভার্টার তৈরি করেছো আর 2টা দিয়ে 4টা। আর তুমি নর্মালি সিমস ডায়াগ্রামে কয়টা দিয়ে করেছো অ্যান্ড গেট? 6টা স্যার। 2টা বলেছো কে? সরি স্যার, মানে 4টা, এই 6টা দিয়েছে। 6টা স্যার। 4টা দিয়ে ন্যান্ড গেট হয়ে যায়। স্যার আর 2টা অ্যান্ড দিয়ে গেট বানানো যায় না 4টা দিয়ে, ন্যান্ড গেট হয়ে 4টা লাগে, তারপর আরো 2টা লাগে আবার অ্যান্ড গেট তৈরি করতে, টোটাল 6টা লাগে। স্যার। আর এখানে তুমি তৈরি করতে পারলে হলো 4টা দিয়ে। বুঝতে পেরেছো তাহলে কেন আমরা এটা শিখছি? হ্যাঁ, লুকস লাইক আমাদের পাওয়ার নাই, বুঝছো? Running out of power.